салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. خب سلام علیکم تماشابینان گرامی، امیدوارم که از همین реклама мо баҳра бурдед ва ҳар дафъа, ҳар барномае ва ҳар ҳафтае ва ҳар рӯзе ҳарчи бештар ҳамватанони мо ба моҳвораи мо пайваст мешаванд ва барномаҳои моро дар пахши мустақим пайгирӣ хоҳанд дошт. инро мо ба хотири шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар дохили кишвар анҷом додаем ки ҳарчи камтар аз интернетатонро масраф кунед, маблағотонро масраф кунед ва дар шабакаи моҳвораӣ бевосита дар телевизиони худатон моро дошта бошед ва мо ба шумо барномаҳоро пешкаш мекунем. имрӯз чун ҳар вақта ҳар ҳафта банда дар ин барнома хабарҳои ҳафтаеро ки мавриди таваҷҷӯҳи банда қарор гирифтам бо шумо дар миён мегузорам ва соате бо ҳам хоҳем буд ва диққати шуморо ба он хабарҳое ҷалб хоҳам кард ки барои худам онҳо ҷолиб тофтанд. хоб, хабари оҷиле ки имрӯз саҳар ягон 2-2.5 соат пеш расид, ин озод шудани Валентина, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ, хоб, Валентина Чупик аз Русия ва парвози ин кас ба Арманистон ва хеле ки шумо огоҳ ҳастед, ҳафтаи пеш Валентина Чупик дар ини фуруд аз тайёра дар
فرودگاه شرمتیو بازداشت شد و به اون کس پیشنهاد شد، یعنی قرار تقدیم شد که طبق اون قرار اون رو از پناهندگی سیاسی در روسیه محروم کردند و او باید از روسیه اخراج شود و تا همین روز یک هفته او در بازداشتگاه بود و اخیراً او را جواب دادند. خیلی خرسنده آور است چون که این نفری بود که به نوابسته از آن که در بعض موردها مناسبتش نسبت بعضی حالتها خیلی آنقدر ملایم نبود، دغلانه هم بود. بعضی شهروندان تاجیکستان از این نفر انتقادها هم میکنند، لیکن نوابسته از این خدمتهاش به بسیار شهروندان جمهوری تاجیکستان و نه فقط تاجیکستان، دیگر مهاجران مهنتی که از آسیا مرکزی در قلمرو روسیه کار و فعالیت دارند رسیده است و ما خرسندیم به خاطر آن که این انسان از این حامی حقوق از همین مشکل خلاص یافت و انشالله در بعد چنده در یک کشور امن قرار خواهد گرفت. ولی در اینجا یک چیز دقت کنید، به یک برخوردی مقاماتی، یعنی رژیم امروزی نظامی روسیه نسبتی فرض کردیم تاجیکان یا دیگر نمایندگان دیگر ملت ها و قوم ها. ببینید ما داریم تجربه هایی که شهروندان تاجیکانی شهروند روسیه را از شهروندی محروم میکردند و به اونها اجازت نمیدادند که اونها به کشور سیوم روند تا که در زندان های رحمانوف مورد شکنجه قرار نگیرند و از مقصود ابراهیموف سر کرده مثال تا واقع و خیر کرامت شریف و عزتمون اجازه ندادن که این شهروند روسیه یکم پاسپورتش را بیکار کردن، شناسنامه‌اش را بیکار کردن، شناسنامه روسیش را، و اینها را تسلیم رژیم رحمانوف کردن که اونجا مورد شکنجه قرار میگیرن. و تصور کنید که اگر به جای یک یک شخصیت با چهره به گفت خودشان سلاویانی اگر والنتینا چوپیک نمی بود و یک ازبک تبار می بود، چه حالتی رو میداد؟ آیا اجازه میدادند که به جز ازبکستان این بنده خدا به دیگر کشور سفر کند؟ من در این شک دارم. برای همین به اون شهروندان، به اون تاجیکانی که خیلی هوادار همین نظام امروزه روسیه هستند، همین یک هشدار علاوه‌ای است که خیلی خوشبین نباشد، چون که اگر همین والنتینا چوپیک نمی بود و یک مثال حشمت و فاطمه می بود، به گمان است که به این کس اجازه می دادن که به کشور سیوم سفر کند و او را حتما به ازبکستان استرداد میکردن. این خبر عاجل بود که از آن خواستم به اومدگی از آن خواستم که این در ساعتهای اخیر همین خبر آمد، خواستم که همه تماشابینان در جریان باشند. در ضمن من از شما احترامانه خواهش دارم که در کانال پیمان ملی تاجیکستان آبونه شوید، پسند ماندن را فراموش نکنید تا ما هرچی بیشتر تماشابین ما رو تماشا کرده باشند
و همزمان در تاجیکستان شخصانی که در تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، دیگر کشورهایی که در این منطقه هستند. خب در این کشورهایی که من گفتم قرقیزستان مثال که خب چیز اینترنتش یگان مشکل ندارد، اینترنت سرعت بلندترین و با نرخ خیلی دسترس دارند. در آنجا ضرورت به یگان خب شبکه تلویزیونی شاید وجود هم نداشته باشد، لیکن در تاجیکستان شما می توانید به شبکه موری ما پیوست شوید و ما رو با ما همراه باشید، ما رو تماشا کنید و نظر خود رو من میخواستم از شهروندان تاجیکستان که در داخل تاجیکستان هستند در شرح یا یگان نوع به ما رسانید که آیا شما شبکه یعنی تلویزیون ماورایی ما رو دارید و تماشا دارید و خیلی خرسند می شدیم از این اطلاع شما. خب امروز در تاجیکستان قشری از همه مظلوم، قشری از همه قریب که آسیب پذیر جامعه تاجیکستان امروز روزی خب چی دارند؟ روزی میگند رفسنال ندین، یعنی روزی اختصاصی دارند. این آموزگاران هستند که بنده نیز آموزگار بودم در تاجیکستان و تمام آموزگاران تاجیکستان را با این روز تبریک میگویم. این آموزگاران قشر خب مظلومترین جامعه هستند که در برابر پسترین معاش را داشتن. اینها در تمام معرکه های سیاسی خب همین حکومت تقریبا که نزدی همین حکومت قریب که متهم هستند و هر معرکه سیاسی را اینها باید در سطح اولی گذرانند و اخیراً در همین برنامه هم در پیش باز نوارهایی هستند که یعنی موضوعهایی هستند که باز به همین موضوع برمیگردیم. من بار دیگر تمام آموزگاران تاجیکستان را که تمامی خب همه مردم البته که همه انسان ها همه شهروندان تاجیکستان البته که از دست آموزگار گذاشتند و آموزگار این به گفته مردم ما به جای پدر است و ما باید آموزگاران را قدر کنیم. به اینم این مردم اونقدر خوب در تاجیکستان اونقدر زندگی خوب ندارند و ما باید حداقل در جامعه اونها را احترام کنیم که اونها هر روز باز مکتب رو بهترین رو ترک میکنن. ما یک کاری کنیم که اونها رو در مکتب ها نگاه داریم تا فرزندای ما تعلیم و تربیه درست گرفته باشند. خب مبارکی روز معلمان و تمام همکسبان عزیز خودم را میرسانم. خبر دیگری که هفته سپری دو خبره که خیلی باز به همان برخورد مقامات روسیه نسبتی خب یک تاجیک عموما یک قومی که از خودشون فرق دارد، یعنی درباره تبعیضی خب تبعیضی که در روسیه وجود دارد. ببینید یک خبر شد که در شهر نیژنیوارتوفسک یک شهروند تاجیکستان بحرالدین عظیموف خب یک طبیبی کسلی های پوست رو لطوکوب کرده است و در رفت امین خب بسیار خبرها هستند چه در تلویزیون روسیه و چه در دیگر
منبع ها که این نفر به خاطر اون که خب او طبیب با همسرش که حجاب پوش است و اولا او را مجبور کرده است که خب یگان طبیب دیگری نخواهد بود و به خاطر یعنی میدسماتری که میگن او را مجبور کرده است که یک قسم بدنش را برهنه کند، ولی در مقابل باز او را به گفت مردم ما کمپلیمنت دیگر گفته است که خب پوستت خوشروی است، تو این را بیهوده میپوشانی و تحقیر کرده است و این شوهر خب دیگر خودداری نکرده است و لتو کوب کرده است. بسیار شهروندان تاجیکستان حتی نزدیکان همین بنده خدا از خب عملش جانبداری کردند و آیا این عمل قابل قبول است؟ آیا هر مسئله که باعث تحقیر می شود ما باید بیاییم و دست درازی کنیم یا یگان کلتک زنیم یا یگان کار دیگر کنیم یا بعضی وقتا می شود که آدم ها رو کرد می زنند یا یگان ضرر دیگر وزنینتر جسمانی یا حتی می کشند. حالا آیا چنین ضرورت دارد؟ این باز برمیگردد به همان مناسبتی که در روسیه نسبت مهاجران نسبت دیگر مردم ها دارند. بینید در امین اروپا چنین شاید چنین ضرورت پیش نمی آمد که یک تاجیک یک مسلمان بیاید و از مشت کار گیرد یا از یگان واسطه دیگر زورآوری کار گیرد، چون که در اینجا قانون ها در همین حالتی که با وقوع آمد قانون البته که خیلی موشکافانه طرف یعنی طرف تحقیر شده میتواند از طریق قانون از حقوقهای خود دفاع کند و همین را دانسته چنین واقعیت در همین فرض کردیم لهستانی که ما قرار داریم خیلی امکانیتش یعنی امکانیت به وقوع آمدنش خیلی پستر است، چون که در اینجا قانون ها عمل میکنند و همان طبیب البته که ببینید در یک مثال در یک بیمارخانه اگر بیمار شوی اگر گویی که من مسلمان هستم در اینجا خب دیگر در مورد خوراک آوردن یا یگان چیز دیگر همین رو به اینابت میگیرن. باور نکنم که در روسیه بیایی او همین خیلی حق خود را از حق خود دفاع کرده باشه. و در برابر این ببینید بسیار از حتی شهروندان جمهوری تاجیکستان میگن که یک گپ است که чужой монастырь со своими законами идут, یعنی در مسجد بیگانه با قانونهای خود وارد نشود. خب ببینید باشد یعنی در همین جا حتی هموطنهای ما و خب روس ها شهروندان روسیه بر ادعاشون بر این است که شما که مهاجر مهنتیه نظام ما ترتیب و اون چیز فرهنگ ما رو قبول کنید، یعنی در فرهنگ ما طبیب فرق نیست، اون مرد باشد زن باشد، ما نمیتونیم برای شما به خاطر یک زنت بیاریم و یک طبیب دیگر به کار گیریم که زنهای شما رو فقط زن معاینه کند. یعنی همین دلیل ها رو میارند و شما باید شما وظیفه دار هستید مادامی که در کشور ما آمده شما وظیفه دار هستید که خب کدام قسم بدنی که در کار نباشد و در معاینه نشان دهید و اگر به شما این نظام ما معقول نیست روید عربستان روید خب ایران دیگر کشورها. خب باشد قبول داریم اگر چنین باشد. و در مقابل آن یک واقعه دیگر در روسیه در مسکو شد که یک بلاگر تاجیک
رسلان بابیف اون فرهنگ را نشان داد که فرهنگی دیگر اروپایی است. یعنی خب یک بلاگر است، یک خایپ کرده است، یک رسم کرده است. همین در اینجا نشان داده می شود که در مقابل همون خب کلیسای روس ها و باز در تن فرم پالیسیسکی یک کار نو برای یک مرد مسلمان هم کار خوب نیست. خب نشان میدهد و از آن نشان میدهد که این مرد خدا خیلی با گفت اینها اینتگراسیون شدگی، یعنی خب با فرهنگ شما موافق شده است، با فرهنگ شما زندگی دارد. این هم با مشکل روبرو شد، این اخراج میکند از روسیه و او را باز میگه که تو بیا با فرهنگ ما زندگی کن و خب انتخاب کنید آخر شما، یا فرهنگی شما را انتخاب کنیم که این بابیف را یک میخندیدید، یک اگر بجای همین بابیف یک ملت دیگر می بود و شهروند روسیه می بود، شاید این 1,000,000 پرسموتر می گرفت و دیگر و باز پول کار می کرد و باز خب همه می خندیدید و این را قبول می کرده چون این فرهنگ شما است دیگر. لیکن در مقابل تاجیک باز تاجیک فرهنگ شما را قبول کند او چورک است، خیل او به خود اجازت داده است که همین خیل کار انجام دهد یک چورکه. لیکن در مقابل او چورکه‌ای که در اونجا چورکه‌ای خود را با گفت شما نشان داد، نخواست که خانومش را یک خب عورتش را بینید، شما آمدید اونجا باز اروپایی شدید و ادعا دارید که مادامی که به کشور ما آمدید خب دیگر قبول کنید که ما شما را لوچ میکنیم، کدام قسم بدنتان را خواهیم معاینه میکنیم و ما وظیفه دار نیستیم برای شما یک طبیب خانم را یعنی تامین سازیم. و این بسیار بسیار رمزی بود. همین دو واقعه که با یک دیگر یعنی برخوردی حتی تاجیکان کلتورنی ما، برخورد تاجیکان کلتورنی معاصر ما نسبت آن دو واقعه که چیز است، یعنی دوینی استانداردی که پوتین میگه و یعنی معیارهای دوگانه، از معیارهای دوگانه استفاده میبریم و میگیم که خب همون کلتورنی تاجیکی که کلتورنی است او میگه در او حالت میگه که خب اگر شکم زنت را نشان دادنی نباشی برو عربستان. و در اینجا باز میگه که خب تو یک چورکه‌ای در آمده در اینجا نگل کار کرده ایستادی، باز با فرمای پالیسیسکی در مقابل کلیساشون همین خیل کار کردی، در اینجا هم باز تو یک چورکه‌ای تو باید جوابگر باشی. این معیارهای دوگانه رو میخواستم محترم تماشابینان شما ما هم در زیر در شرح ها در این مورد نظرتون رو بگویید. خب به دشنام، البته به تحقیر و به دشنام یکدیگر، و با کانال پیمان ملی تاجیکستان عبور نشوید و ویدیوهای ما رو پسند کنید. خب اخیراً رحمانوف طالبا کی به قدرت آمدند در حاضر در خاطرم نمی آید، لیکن از همون روز تا به همین روز رحمانوف خب یک نوع خیلی خیلی خلعای زیاد سیاسی گرفت، با شعار پرتایی‌هاش در دفاع از تاجیکان، با خب
دیگر عملهایش با اعلامهایش خیلی اعتبار جدی کسب کرد، خیلی خوب ریتینگش بالا رفت. ولی ببینید هفته گذشته یک خبر پخش شد که یک کودک پنجشیری را طالبان به قتل رساندند به خاطر قصاص، از اون خاطر که پدرش در جبهه مقاومت بر ضد طالبان جنگیده است و یک کودک را به قتل رساندند. و شاید در بسیار از تاجیکان تاجیکان طالبی بسیاری اینها رو فیک میگن. من ادعای اون رو ندارم که این فیک بود یا نه، لیکن خود قضاوت کنید که خب هفته گذشته باز یک خبر دیگر نشر شده بود. در سلطان اشکاشم تعداد حدود 1000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان، تاجیک تباران که اکثریتشون از محض از پنجشیرند که ما از آنها دفاع کرده ایستادیم، گویا با سروری رحمانوف در این سلطان اشکاشم آمدند و یک خواهر اونجا در مصاحبه با خبرنگار میگه که خب در او بر دریا، یعنی ما را تا چی بردند، تا پستگاهی، تا مرزبانان تاجیک ما را بردند و مرزبان تاجیک به ما اجازت ورود به اونجا نداد. این مادر حدود به فکرم 7 فرزند دارد و شوهرش شهید شدگی و این مادر خب با همون 7 فرزندش میخواست به قلمرو تاجیکستان و در قطار او 1000 نفر دیگر. و قابل ذکر است که از گفت همین مادر امان مرزبان تاجیک با اظهار تأسف، یعنی همون مرزبان تاجیک، شهروندان تاجیکا آمادند که این مردم را قبول کنند و نان بودهشان را با آنها 2 تقسیم کنند. لیکن همون مرزبان تاجیک با اظهار تأسف میگه که خواهر اگر من تو را به تاجیکستان راه دهم مرا زندان میکنند، چون که همین خواهر گفت است که رحمان به ما گفت که بیایید من شما را قبول میکنم. این مرزبان گفت است که به ما یگان هم ری نشده است و اگر من شما را به تاجیکستان راه دهم من زندان میروم. و به روزهای نزدیک همین بعد 2-3 روز بعد همین نوار در رادیو آزادی یک نوار پخش شد که طبق آن طالبا به همین مردمی که نیت عبور مرز را داشتند فشار آوردند و هشدار دادند که اگر شما به خانه‌تان بر نگردید ما شدیداً برخورد با شما خواهد شد. و من برای قتل همون بچه پنجشیری برای چی گفتم کی کفالت میدهد که همین 7 کودک همین مادر امروز در مکان امن قرار دارند. پیش از این اگر در خاطر داشته باشید موردی به گفته اشرف غنی عقب نشینی سپاهیان یعنی نظامیان افغان، نظامیانی خب تاجیک افغان، نظامیان اشکاشمی و وخی و همونایی که در این منطقه بودن از همین مردم بودن و با هجوم طالبان مجبور به گریز شدن به این بر دریا. به فکرم حدود 300 نفر بودن و در 2 روز رحمانوف اونها را با موافقه با غنی که بعدا معلوم شد که با طالبان همزبان است تسلیم کرد به اون طرف. و این روز ما نمیدانیم که قسمت این برادران ما چی شد، چون که اینها
خب با طالبان جنگیدن و من مطمئن نیستم که اینها هم قسمت اینها هم رنگ قسمت همون بچه پنجشیری نشده باشد و از آنها هم قصاص نگرفته باشند و اون شعور پرتایی که رحمانوف میکند و تمام خب زیاهیان امروز مجاهد تاجیک که از آن استقبال میکنند و اخیراً رحمانوف با یتیموف و دور دستش اخیراً یک حکومت جعلی افغانی در تبعید را اعلان کردند با سروری امرالله صالح که یک روزم نگذشته، یک شبانه روزم نگذشته جبهه مقاومت از این حکومت اظهار بیزاری کرد، یعنی و جبهه مقاومت افغانستان از این حکومت جانبداری نکرد و این یک خب یک ببینید یک شعور پرتویی خشک و خالی، به جای اون شعور پرتویی خشک و خالی همون مردمی که در امنیت قرار ندارند زندگیشون در خطر است اونها را بهترش در مرز قبول میکردید. در این حال باز رحمانوف با غرب بازار دارد، سودا دارد که من هم ملتانم را که مرا پدر ملت خواندند در او بر دریا این را پدر ملت خواندند، مرا پدر ملت خواندند، شما به من پول اول جدا کنید تا من اونها را در یک خب لاگرهای پناهندگی اونها را قبول کنم. یعنی اول شما به من پول جدا کنید بعد من اونها را قبول کنم یا نکنم. و در این میان باز شعار پردایی می شوند که من با طالبان را قبول ندارم. خب حکومت همه شمول تأسیس دید، در حالی که در این طرف هم اونقدر شاید اویله رحمانوف اویله اینکلوزیوی باشد و ما یک دولت اینکلوزیوی داشته باشیم چون که اویله خودش اینکلوزیوی است. خب و یک اخیراً رحمانوف سفر خدمتی را به بدخشان انجام داد. سفر کوری شما چقدر سفر کوری رو تصور میکنید؟ سفر کوری را به بدخشان انجام داد. خب در اینجا یک سرود تویانه بدخشانی صدا میکرد، یک سرود تویانه بدخشانی. خب این سرود تویانه در اینجا میگه که شاه ما آمده، پادشاه ما آمده. یعنی و برنامه خودمون را هم چنین نامگذاری کردیم. این چه معنا دارد؟ اما شاه ما آمده در بدخشان این سرود تاریخ شاید 1000 ساله داشته باشد و این سرود را در وصف شاهی خب بگفته آذر زمان شاه فیکی میخونیم، شاهی که خب همون داماد در روز توی شاه میگویند و ما در وصف او حتی همون رباعی ها رو اگر
دقت کرده باشید که در وصف همان شو خوانده شده است. او رباعی هم نیمه شوخی و نیمه جدی هستند و یعنی شوی ما آمد، پادشاه ما آمد، اونجا دیگر بیت هایی که هستند از اون دلالت میدهند که این یک شوی فیکی است و این بس و رمزی است که در وصف رحمانوف چنین سرود رو خواندن و البته که این سرود ها مقام های بدخشانی که امروز ما در اکثریت واخوری های رحمانوف شاهد هم میشویم، این مقام های بدخشانی، این چیزهای بدخشانی خودشان یک ایفری میتیند، یک آدم ها در غایت ذوق با ایفری داده میشن و این ایفری شاید یک ماه از مردم بیرون آید و امروز گفتن همین گپ ها شاید زیاد بدخشانی هایی که در همین جا شاهد و در همین جا شرکت کردن شاید دشنام هم کنن ما را، به خاطر آن که اینها هنوزن در ایفری واخوری جنابشان هستند و اساسی ایفری را همین برادرایی که سرود میخوانند اینها یک چیز تأثیر سرناک دارند. همین دایره بدخشان، سرودهای بدخشانی یک تأثیر سرناک دارند و در شبکه ها پنج شد همون صورتی که رحمانوف با دو مردکی که با اسپک ها ایستادند صورتش بود و بسیار از شهروندان تاجیکستان این را یک تحقیر شمردن و گمان کردن که رحمانوف به خاطر رحمانوف این بنده های خدا را با اسپک پوشاندن که این البته که از خبری یعنی از اطلاع نداشتن همین کاربران درک میدهد. یعنی تاجیکا از همدیگر از فرهنگ یکدیگر ما هنوز پورا با خبر نیستیم. ببینید در بدخشان هنوز پیش از شوروی، چون که در سالهای 30 در ابتدای عصر 20 همین فرهنگ یعنی جمع شده بود از طرف علمان روس، اتنوگرافای روس و در آنجا با پیدا شدن فیلم ها حتی در همون دوره هم است. یعنی رقص های بدخشانی این رقص های چی میگن رمزی هستند، یعنی به گفت روس ها ابرز هستند. در آنجا مثال رقص عقاب داریم، رقص شمشیر داریم، رقص دیقان داریم، رقص چوپان داریم و رقص اسپک یگانه رقص رمزیه که رقص تئاتریه که از سابق تا به همین روز باقی مانده است. این رقص اسپک است و این رقص را در همه معرکه های خورسندی، توی باشد، عید باشد، مردم بدخشان از دوره های خب من و پدرم در یاد نداریم، فرض کردیم از کدام وقت همین رقص اسپک یا رقص مار یا رقص خب دیقان یا رقص چوپان یا رقص خب شکارچی، اینها همشون یک نمونه از چه هستند؟ صحنه سازی، یک نمونه به گفته سپکتاکل هستند. از اولی رقص تا آخری رقص این یک تاریخ را نقل میکند که این یک فرهنگ مردمی است و خب دیگر رحمانوف دیگر تمامی همه اون بود و شده که در منطقه ها داریم فرق نیست، این بدخشان باشد، این ختلان باشد، این سوغد باشد، خب در واخوری ها چیز میکنیم، همین همه فرهنگ خود را نشان میدیم. اون چیزی که به خورسندی دخل دارد ما سفری
کاری رحمانوف که این سفر کاری است. تصور کنید که یک رهبری یگان فیرمای خصوصی، فرض کردیم جنرال موتورز، به یک فیلیال خود در یگان گوشه دنیا، گوشه سیوم دنیا، یا در ترکیه باشد یا در چین باشد یا شاید در ازبکستان باشد، بیاید و اونجا همین خیل واخوری کنند، چون که اونه که اون دارایی که جنرال موتورز دارد یا یگان دیگر شرکت های خیلی قدرتمند دنیا و در یک عالم سیوم اگر اونها یک کارخانه داشته باشند، یک فیلیال داشته باشند، ما بیاییم و همه اونها سفرهای خدمتی اونها را در منطقه ها همین خیلی با رقص بازی و میخوریم. اگر خدای نکرده همین یک فرض کردیم ایلان ماسک در تاجیکستان یا در یگان منطقه تاجیکستان خب یک کارخانه خیلی بزرگ را بسازد و یک میمان بیاید، البته که ایلان ماسک از رحمانوف خیلی میمان خب معتبرتر می شود و ما بیاییم و در پیش و پیشش چرخ بزنیم. آخر این سفر خدمتی است، خدمت کن، سفر کاری است، کار رفته ای و آخر همین کارت است که ساعت ها بیستند و خب رقص و بازی کنند و تو اونجا تماشا کنی. انا حاضر در نایه رشقله باز آموزگاران آمدند و آموزگارا را مجبور کردند. شاید هم صمیمی، بعضی از آدم ها صمیمی خواهند تبریک کنند. در اینجا ما یک نوار داریم از یک آموزگار که در نایه رشقلعه چیز کرد، رحمانوف را خوش آمد گفت. میخواستم اگر امکان باشد آن را کارمندان تکنیکی پیشکش ما کنند و باز تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، رزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من غلام شایف علی خان، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 جماعت دوردست سجد ناحیه راشقله می باشم. برای من سخن گفتن در حضور شما مایه افتخار است. پیشوای ملت، شهسوار میدان سیاست جهانی، حامی صلح و وحدت، بختاور ملت، جانفدای خلق و وطن، شخصیتی که ملت عزیزش را از ورطه دهشتبار هلاکت رهانیده، او را پر بال تازه بخشیده، در فضای وسیع سیاست جهانی پروازی نمود. از قدوم و زحمت‌های شما ناحیه دوردست کشورمان راشقلعه که امسال استقلالیت است شکوفان شد. خب ببینید این بنده خدا از دهه سجد نایه راشقلعه است. بنده سه دور 2005 2010 2015 نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان بودم و در 2010 و 2015 در حوزه که همین بنده خدا در آن آواز میتید یا این اون وقت شاید حق آواز نداشت، قشلاق به قشلاق گشتم و حالت همین قشلاق سجدش را میدانم. یگان در 30 سال یگان چیز آنجا از طرف حکومت ساخته نشده است. در 30 سال اون رایی که از شهر خوروغ تا آخر نایه راشقلعه وجود دارد، او یگان
یگان بار یگان متر فرش نشده است. یگان متر. این دهه‌ای که امین بنده خدا در آن زندگی دارد، این دهه اساسی خواجگی داری است، چرواداری است. چروا دارند لیکن از اون در واقعی که این مردم به نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان پرابلم ها رو میگفتن. یکی از پرابلم ها اندازهای بلند بالای چراگاه ها بود. یعنی چراگاه هایی که اونجا قریب که هیچی نمیروید، رنگی که فرض کردیم در وحش اندازبندی می شود، همین خیلی دیگر در دهه سجد اندازبندی می شوند. و این بنده خدا میگد آباد کردی دهه ما رو. در این دهه یگان چیز بعد شوروی ساخته نشده است و اون گوسفنده که این به وایه میرساند یا اون بوزه که این به وایه میرساند، برای تا خروق آوردنش با آن راهی که این دارد، یعنی اگر گوشت او رو کشته گوشتش رو به خروق برد، گوشتش چنین گوشت خب ماهی قیمتترین است که از فرض کردیم ژاپن به تاجیکستان می آوردند. یعنی همون راهی که این همون گوشتی فرض کردیم 20 کیلوی گوسفندش رو، یک گوسفندش اگر 20 کیلو باشد و خیلی 2 گوسفند کشت، 3 گوسفند کشت، 60 کیلو گوشت گرفت به خروق برد، گوشتش رو مگرم 10-20% دیگر از همون بازاری که در خروق است قیمتتر بفروشد. و اینا برای فروش شیرشون شرایط ندارند. شیرشون در دهه ویران شده می رود و اینا شرایط ندارند که اون رو فروشند. و در دهه تقریبا در همه خانه ها شاید 70% باشندگان همون خانواده ها در مهاجرت مهنتی در فدراسیون روسیه هستند. و علاوه بر آنی که این زمین های خیلی کمی که اینها دارند به خاطر نداشتن قوه کاری، این زمین ها هم شاید امروز بیکار خوابیده باشند چون که اونجا آدم نیست. و این آمده در اینجا از آباد کردنی این جناب در این دهه، من از در دهه سجده که همین بنده خدا از همان دهه نمایندگی دارد و به چشم مردم خاک می پوشد. البته که این خیلی که از چیزش معلوم می شود، این برادر خیلی صمیمانه همین گپا رو گفته است. شاید در همین چی میگن مسئله اژیتاژ میگن، در اون چیز ایفریه داده میشوی و خیلی صمیمی هم شاید در دوامش باز این بنده خدا یک شعری رو ایجاد کرده است ما رو باور کنندنی یعنی بچه ها زبخی خواندن دارن؟ بله بسیار. زبانهای روسی انگلیسی هم آموزگاه رو میرسن؟ از سبب نارسایی آموزگار فن زبان انگلیسی ما تنخیصی کشیده ایستاده‌ایم. زبان انگلیسی؟ بله. سیمخانه‌های کامپیوتری هست؟ سیمخانه کامپیوتری است. انا خب از آموزگار فن زبان انگلیسی تنقیصی میکشیدن و سیمخانه کامپیوتری را هم تا آخر گوش نکرد رحمانوف، چون که میداند که نه لیاقت تامین کردنی آموزگار فن زبان انگلیسی را در این دهه دارد، در دیگر دهه ها، و نه لیاقت تامین کردن اون چند کامپیوتر که سال شاید 90 خطا نکنم شاید از هم زیاد کامپیوتر آمد سال 2008. اینم به خاطر خیلی باز برای برنامه دیگر سال 2008-2010 از هم زیاد کامپیوتر آمد و از همان روز تا به همین روز من باور دارم که اگر در مکتبشان
3 کامپیوتر 4 کامپیوتر هم داده باشند امروز اونها به گمان است که کار کنند و امروز کامپیوتری که اینترنت ندارد او کامپیوتر حساب کنید که کامپیوتر نیست چخیل کامپیوتر به اینترنت می شده باشد امروز تصور کردن هم غیر امکان است و این بنده خدا که گویا تصادفاً با خواهش خود با رامانوف چیز کرده است در اینجا برای رامانوف باز شعر ایجاد کرده است میگه که 2 شب بیدار شدم و شعر را ایجاد کردم همین شب که ساعت 2 بیدار شدم و یک شعر را روی کاغذ آوردم همون را برای شما شعر هم می‌نویسیم کم کم عاشق هم هستی این سیاست پیش گرفته شما ما را وادار می نماید که باید این گونه سخن را روی کاغذ بیاریم خوب گپ زن ای سرور بالا مقام بر ملک شاهان باز آ ای سرپنای تاجکان بر ملک شاهان باز آ ای از قدومت گلستان شد کوه‌ها و سنگ‌ها آن لحل تابان جهان بر ملک شاهان بازها از سوی آن یزدان پاک خواهان جانت ما شدیم شاهنشه ورد زبان بر ملک شاهان بازها این از دعای علی خان از جان و دل هر صبح و شام ای سرور والا مقام بر ملک شاهان بازها بر ملک شاهان بازها خب خیلی جالب است خیلی صمیمی خواند این شعرش رو و ما باور کردیم که این بنده خدا در همین نشست در همین واخوری تصادفاً آمد نامنویس کرد گفت به همون خب متصدیان و این رو را دادن تا که سخن کند و سخنوار نوبتی کمی چیز از برآمدش چنین برمی‌آید که در اینجا یک نوع خب برآمد برای او آماده شده است و تا جای شبهه هم دارم که وای چیز دارد یعنی تلسوفلور دارد و اگر باشد اگر نه میگذاریم به موضوع دیگر اگر امکان داد که کشور اگراری بابوگه ما از کشور اگراری به کشور اندوستریالی صنعتی تبدیل یابد که این برای باز هم بهتر نمودن سطح زندگی مردم و خصوصا رسیدن به زندگی شایسته که این هدف اساسی شما جناب عالی است مساعدت میکنند. محترم پیشوای ملت صلح و ثبات آرامی کشور انکشاف علم معارف تندرستی فرهنگ و حیات اجتماعی همه آن دستاوردهای استقلالیت هستند که جلسه 16 تاریخ به خلق تاجیک میراث گذاشت و از جانب شما عملی گردیدند. جناب عالی سیاست دوراندیشانه شما جهان را تاجیکستان را جهانی گرداند. در یک از اسمبلی گنرال سازمان ملل متحد رئیسی کردن شما سرور تاجیکستان پیشنهادهای شما به سازمان ملل متحد درباره آب برای حیات و مسائل دیگر مربوط به آن پیشنهادها درباره جهانی گردیدن عید نوروز و غیره تاجیکستان را جهانی گردانده. امروز تاجیکستان قریب با 190 دولت دنیا رابطه داشته. بسیاری از آنها تجربه بهترین جمهوری تاجیکستان را آموخته است. این باعث افتخار دارد.
جنابانه، از طرف شما وادار نمودن جامعه جهانی با حمایت مردم افغانستان و دعوت نمودن سازمان ملل متحد با مساعدت با تشکیل حکومت فرامرزی در افغانستان آبرو قدر مظلمت مقام شما را بازم بلند برداشت. خب این معلم خوب ما خیلی احترام میکنم، خیلی باعث تاسف است که معلمان رو تا همین درجه اینا در معرکه سیاسیشون استفاده میبرند. این معلم همون حکومت اینکلوزیوی و همشمول رو از همون تلسفلور خوندن نتوانست، یا تلسفلور بود یا ورق داشتن بیچاره خوندن نتوانست و رحمانوف مجبور شد خودش اونجا چی کند سفلور شود و این نشانگر آن است که تا چه اندازه همه همین چیزها، همه همین وخوری ها از پیش چیز سنگذاری میشن، از پیش سینار نوشته میشود. کی در خاطر داشته باشه در منطقه سوخت یک دخترک گویا که یکی از پیش ماشین رحمانوف پرید و او را خوب چیز اخران رحمانوف او را باز داشتنی می شود، لیکن رحمانوف میگه که نماند و او میآید باز برآمد تیاره نزد رحمانوف برآمد میکند. همین خیلی دیگر در همین جا همین موی سفید خب معلمش معلوم است از زبانش، از دانشش، از جمله بندیاش معلوم است که معلم خیلی معلمی بقوت است، خیلی شاگردا را تربیت کرده است. البته که من برای به خاطر تحقیر باز مرا عیبدار به تحقیر نکنید، تحقیر را رئیس ولایت، رئیس جمهور کردن نسبت همین معلم و عموما نسبت آموزگار تحقیر را روا دیدن و روا میبینن در همه انتخابات ها، در دیگر معرکه های سیاسی و این باعث نگرانی عمیق است. و امروز که این مردم هنوز در ایفری قرار دارد، شاید در این برنامه را اگر تماشا کنند بنده را دشنامم کنند و حقم دارند، چون که این وضعیت روانی که امروز آنها دارند، وضعیت روانی که امروز زیایان تاجیک در پی خب مقاومت پنجشیر دارند، دو گویا جانبداری از طرف رحمانوف یافت مقاومت پنجشیر و همه این ایفریه که تمام تاجیک ها امروز دارند. البته که اینها مقصر نیستند، اینها حق دارند امروز ما را دشنام کنند به خاطر آن که ما اینها را بیدار کردنیم، ولی این خیلی مشکل است امروز بیدار کردن. البته که بیدار میشن خودشون بعد چند مدتی که همین ایفری پس سر می شود. البته که همین معلم آموزگار از دهه 60 آگاه می شود که نان خوردنی ندارد، خب راه کرا تا خروغ رفتن ندارد، خب برای سوزشواری برای زمستان گذرانی ندارد. در مکتبی که این میگوید کامپیوتر داریم، در اون مکتب با تپک سیمخانه ها رو گرم کردنی میشوند و اونم گرم نمیشود. و البته که اینها همشون بیدار میشن بعد یک ماه، بعد 2 هفته بیدار میشن. لیکن امروز البته که گفته های ما شاید همنوایی بیش نیابند در بین مردم. خب باز در اینجا 2 خبر دیگری را میخوام با شما
و میان گذارم و با همین با شما خداحافظی میکنم. با شما خاطر رسان میکنم که با کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان ابونه شوید. خب در همین ویدیو و ویدیوهای دیگر ما پسند موندن، لایک موندن رو فراموش نکنید. خب با دوستان خود توصیه کنید و همزمان در شبکه ماورایی پیام تیوی که باز در آخر برنامه رکلام اون به شما نشان داده می شود پیوست شوید و پیگیری کنید و با ما باشید و پیشنهادهای خودتان را به ما ارائه نمایید تا ما برنامه ها را جالبتر و بهتر گردانیم. خب هفته گذشته خبر پخش شد که خب برادرمان حکمت الله سیف الله زاده در زندان از طرف یک زندانی دیگری لطوکوب می شود و با باوری خانمی یعنی همسر حکمت الله سیف الله زاده این یک عمل نقش طرح ریزی شده بوده است. همین یک آدم کش رو که امروی همین برادرمان در بلنیچکا جا میتیند در آنجا مورد لطوکوب قرار میگیرد و سلامتیش حاضر خوب نیست و متاسفانه تاجیکستانیان، شهروندان تاجیکستانی که حتی بیرون از قلمرو تاجیکستان هستند از یک سال بلاگری در روسیه یا از یک مقاومت در افغانستان گلوهاشون را درونده یا از یک فرض کردیم کاریکاتور نویس گلوهشون را درونده دفاع میکنند. صداشون در دفاع از این برادر در زندان تاجیکستان ناحق زندانی شده است، با اتهام ساخته زندانی شده است و علاوه بر زندانی بودنش و به چی بودنش یعنی آسیب پذیر بودنش که از خود دفاع کردن در اون شرایط با همین سن و سال در آزادی هم اگر یک جوان با این همین موی سفید دست بگیری با میشد شاید از خود دفاع کردن نمیتوانست، چه رسد در زندانی که در اونجا آزاد نیست از خود دفاع کردن نتواند و علاوه بر آن که اینها را با اتهام‌های ساخته زندانی کردن باز آنها را با امر خود با فرمایش خود در آنجا لطوکوب می‌فرمایند. و آخرین خبری که این هم خبر خیلی نو است، خیلی به گفت روسا سویژه است، این گرجستان برگشتن میخائیل ساکاشویلی و در بازداشت شدن این سابق پرزیدنت جمهوری گرجستان است که بینید در دستش زولانه و تبسم دارد. دولتی را ساخته است که امروز با باوری آمد به دولتش و مطمئن است که شکنجه نمی شود، با این مناسبت نمی شود که به سلامتیش ضرر رسد و آمد و آزاد با همان خب ملیسه ها به زندان می رود و مطمئن است که از زندان هم آزاد می شود. یعنی دولت خودش ساخت که در اون دولت هر سابق پرزیدنت در حالی که پیش از این یک تایی بود گمسخود یا نامش او را چخیل به قتل رساندن و این دولت
گرجستان را طوری ساخت که امروز در آنجا حتی دشمن اشدی همان رژیم را نمیتوانند چیز کنند، شکنجه کنند یا یگان نوع به سلامتیش ضرر رسانند. خود تصور کنید که رحمانوف را یا دار و دستش را که بعد از سر قدرت رفتنشان اگر در دست یک میلیسه بغلطند، اگر در دست میلیسه نه، یک مظلومی که تا همین روز بیزنسشون رو کشیده گرفتن، مثال یا داراییش رو کشیده گرفتن یا یک خیشش رو با تومت زندان بردن، در دست کدام از اینا نغلطد قسمتش خیلی خیلی وزنین میغلطد. لیکن ساکاشویلی آمد آزادانه به کشور خود و یک مانندی دارد وضعیت امروزی گرجستان با وضعیت سالهای فرض کردیم 2000 تاجیکستان. اینها هم در سال 2020 موافقه کردند، یعنی همون در اینجا انتخابات که شد حکومت تأسیس دادن نتوانستند و با میانجیگری خب اتحاد اروپا اینا موافقه کردند که اگر در همین انتخابات میاندوری، در همین انتخابات محلی حزب حاکم از 43% زیاد آواز نگیرد، انتخابات پیش از مهلت پارلمانتی برگزار می شود. ولی همین حزب حاکم ماه دکبر بود پرسول اعلان کرد که این موافقه را اجرا نمی کند، یعنی خود را مسئول نمی شمارد در اجرای این موافقه و ساکاشویلی با برگشتنش به گرجستان میخواهد که فیصدی به دست آورده حزب حاکم از 43 پایان غلطد و مجبور شوند که انتخابات پیش از مهلت پارلمانتی برگزار کنند و این یک نشانگر همون دولتی باید ما بسازیم که دولتی باید باشد که انتقال قدرت طوری صورت گیرد که همین که ساکاشویلی در وقتش انتخابات پارلمانی را باید داد و با آداب قدرت را تسلیم کرد و از گرجستان بیرون آمد، چون که اون نیروی نوی که به سر قدرت آمد میخواست رنگی که دیگر خودکامه ها هستند این ساکاشویلی رو به زندان کشند و این مجبور شد گرجستان رو ترک کند. و ما هم باید دولتی رو سازیم که در آن سابق رئیسان جمهور، سابق حکومتداران نهراسیده زندگی کرده توانند. سابق رئیس جمهور رنگ دیگر دولت ها بیاید و در یک دانشگاه درس دهد، اگر البته که علم داشته باشد، در یک خب پیش مثال با تخصصی که تو پرزیدنتیش داشت کار کند و ما باید با چنین دولت انشالله صاحب می شویم. خب با همین برنامه امروزه خود را جنبست می نماییم. خدا یار و مددگار همه ما باشد.